सूरत पर सलोर हिस्सों मुश्तमिल आखिरी सा की द मोमिनानो बयानो द मोमिनानो द्रे अक़साम अगे बयान करल और बियरत को पा फेल द मुनाफिकानो चागी द मस्जिद क़ुबा मुकाबला की मस्जिद ज़िरार जोड़ करो उस दी ए आयत नंबर 111 नाम द तरगीब ब्यावर की जिहाद ता अवदियात की लस्ता कीतात बयानई चगुरे जिहाद ताल्ला पलार के ओके जान मुखड़वे माल मुलगवे वक्त मोर के नो अल्लाह ब कामयाबी दर की रबत मख की सरदादी चमख की जजर शदीद हो आगचात सुख जिहाद प्रीदी नो उस पदी आयात की तरगीब और की जिहाद ता चगुरे जिहाद प्रीदे में वे के और द अल्लाह सरे ओडेरा अजीम सौदा दा चिता सो खपल जान द अल्लाह पलार के क़ुरबान क खपल मालम द अल्लाह पलार के क़ुरबान क नो लाजमी ब अल्लाह ताला जन्नत दर गई हयात तो गोरे सोई अल्लाह इन्न अल्लाह बेशक अल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना आगसरी द मोमिनान अनफुसहुम नदवी नफ्सुना व अमवालुहुम नदी मालुना बिअन्न लहुमुल जन्ना च बेशक प बदल द्वी की द्वी द पारा बाल जन्नत जन्नतवी और अल्लाह द मोमिनानो ना नफ्सुना मालुना अखली और आगस्ते दी द सदा पारा च दिल ब बदल की जन्नत वर गई नफ्स न मुराद यानी जिहाद कवल जान कड़वल और माल न मुराद माल लगवल द अल्लाह पा अल्लाह रखी न बदी जन्नत मिलावी हम दल्द द इश्तराम प तरीक़ा द मिसाल सरे दी चगोर द मोमिन द माल जान द अल्लाह पलार की खर्च कवल गोए द मबियादा मबियावी लिखी अगसीस ते चमुंगे अखलू लगत बाजार तलाड़ से टमाटर अखले प्याज अखले बल्द कपड़ा वगैरह अखले और दा प्याज टमाटर कपड़ा दा सीधी दी तब मबियावी अगर में पैसे चित दुकानदार लवर के दा शेते अखले अगर पैसों तो समन हुई नगोरा दल तो वही चे माल जान दे दा अल्लाह पलार की खर्च कनो दम मबियाशवा और जन्नत दे समन दे अल्लाह ब जन्नत दे प बदला की दर कई खा जन्नत च हासिल अवल गवाड़े ते च माता हासिल शी और दागे द पारा द अल्लाह प दीन माल जान और वक़्त व क़ुरबाने दल तदी याद की सिर्फ माल और जान याद खड़े देखो वक़्त हम ते मुराद दे जगह दा वक़्त दस चीज़ दे च दा लाजिम मलजूम दे तदेना बगैर खुद चारा निश्ता वो खूब सरा रवान दे तो दे जिक्र न के जदा खो बस लाजिमी मुराद दे माल जान सुख कड़ई सुख न कड़ई दारंग वक़्त खलक न वर कई नो दादरे वणती मुराद दी च माल जान वक़्त दा बद अल्लाह बदीन माने लगे अगोर कल चे पयोकार बांधी दादरी शुजुनो लगी नो आकार चिकम दे कारामत शी आवागा सब आने चिता ददरी शिजुन लगूल या बताला फ़ायदा दर की उसके बाद दुनिया बाने दो लगोलो को दीन बाने दो लगोल लगा और दुनिया के तमाल लगाओ चतब कारोबार दे शोरों को द्वेम नंबर जान दे मोकड़ो कारोबार लशपो रज वर के द्रेम वक़्तम दे वो लगाओ वक़्तम वर के वाला नो ताला बदा कारोबार नफ़ा दर की दा प दुनियावी चीज़म चौलगी नो कारामत कहिए न ब्या च प दीन माने लगी खो बेहतरीन कारामत चिताल अल्लाह माल दरकड़ी अल्लाह दल सेहत दरकड़ी और वक़्त अल्लाह दरकड़ी दा प दीनों लगावा उस गोरा दा जान कड़ावल दारी चिता सुदर से कुरान तरागली नासी दा ते जान कड़े लगे आए वक़्त हम तावर कड़े दे और दा घंटा 2 घंटे स्तादी मदरसा की ते दरस तम नास्ते ब्या खपल सबक हम हुए
او دریم انفاق دا فند کې ته چې ماهانه خپل انفاق ورکې دا ستا مالی جهاد شو. نو ګوره چې مال جان وقت دا دې لګاو نو د دې آوټپوټ د دې چې کومه منافع ده بدله ده به تعالی الله ضرور درکړي او تا د هر څه کرامت کړه. نو ګوره په دین کې په جماعت کې دا درې شیزونه به لګی ښه مال جان وقت ولې په دې جنت ملاویږي بأن لهم الجنه الله وی د دې په بدله کې زه به دوی له جنت ورکوما. دینی جماعت کې امدادا شیخ القرآن رحمت الله علیه به فرمایل وی ګوره دا مال جان وقت کم ملګری چې په جماعت کې نه ځان کړی نه انفاق کوي او نه وخت ورکوي لکه شورا وغیره ته نه کینی دا د سره رکن نه دی. دا ملګری نه داسې بس د لارې لاروي دی اسې چرته ناستو ولاړو ملګری هغه دی چې هغه د درې شیزونه د دین په کار باندې تا سره ولګوي نو دا صحیح کارکن دی او دنه الله د دین خدمت هم بیا واخلي دا سړی بیا الله کامیاب کی او د دین خدمت له قبول کی. ناغي و فرمایل وی کم سړی چې مال جان وقت نه لګي دا د سره کارکن نه دی. دا سی وای چې زه په دې جماعت کې مزدې ملګرو سره زم ډېر تکړه مخنه دا هیڅ کار نه دی ښه ته به دې ته ګورې ملګري به د دې نه معلومې او بیا به هغې فرمایل خصوصا چې مال څوک خرچ کوي یعنی وخت بعض خلک ورکوي ځان هم کړي خو مال نه خرچ کوي بخیلانی نو هغې به وی ګوره وي مخکې چې عقیده سمه نه وه نو په شرکیاتو بدعاتو کې به مالونه لګول اوس چې تا والا عقیده سمه کړه قرآن ته دې کښېنو نو دې بیا بخیل شي نو د هغې خپل یو تکیه کلام و هغې به وی په درس کې وی چې موحد شي نو دله شي څه مطلب چې توحید عقیده الله درکړه ته اوس ناراسته شوې ته اوس د وی شوې لکه اوس خو ښه مال خرچ کوه اوس خو ستا روپۍ عند الله قبلیږي مخکې به د نظر د غیر الله کو مخکې د غلط خیراتونو کول پای کې به د خلک ګولې بدعاتو کې او چې موحد شو عقیده یې سمه شو نو اوس بخیل شو نو ګوره په کار ده چې اوس ته ښه مال لګي او هغې به دا حدیث وي چې الصدقة برهان صدقه دلیل دی ښه د څه دلیل دی چې وګوره ستا دین سره مینه ده ځکه پې مال لګې ځکه پې جان کړاوی ځکه وله وقت ورکې ګوره کم شی چې چاته خوښ یې هغې له وخت هم ورکوي هغې باندې ځان هم کړی او په هغې مال هم لګوي او کم شی چې چاته خوښ نی دا درې وړه وله نه ورکوي نو که قرآن او دین سره د چا مینه وي نو دی به خپل وخت هم ورکوي دی به ځان هم کړی او دی به مال هم پې لګوي نو دا بهترین ملګری دی ښه او اوس وګوره آیات کې څه وایي ان الله اشترى بشک الله اغستري من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم د دې نفسونه و اموالهم د دې مالونه بأن لهم الجنه چې بشکه په بدله د دوی کې دوی دپاره وي الجنت جنت په دې جنت ملاویږي ښه یقاتلون فی سبیل الله دا تفصیل د اشترا دی چې دا څه الله د دینه اغستی دي یقاتلون دی جهاد کی فی سبیل الله د الله په لاره کې هغه تفصیل د اشترا دار چې جهاد بکې جهاد څه دي ځان کړول مال دغه رنګ دین په کار کې ځان جدوجہد کول او اشاره پکې مال او جان دوانو ته ده جهاد بغیر د مال خو نه کیږي نو دوی جهاد کوي فی سبیل الله د الله په لار کې فیقتلون بس وجنی کافر با ویقتلون خپل به وجلی شي جهاد وګورم داسې یو عمل دی چې په دې کې به کافر هم ته وجنه خو خپل هم شهید کېږي جهاد خو ځان د الله په لار کې د الهی کلمت الله دپاره قربانول دي که نو دا مؤمنان جهاد کوي د الله په لاره کې دغه هغه د دې هغه عمل دی ښه او ګوره د عمل جان وقت درکړی چا دی الله نو د الله په لار کې به قربانې دستانه دي اوس ګوره که ته الله پیدا کړی د الله بندې
نو تا نه الله تپوس هم کوي چې ما تعالی دا وجود درکړو، صحت مې درکړو، عقل مې درکړو، دا په څه کې استعمال کړو؟ نو دا به الله نه تپوس کوي. او چې چا غلطو کې مال جان وقت لګولی لازمی خبر د سره جواب التنی بیا دی بدا سے حیران پریشان الته ولاړی. نو لہذا الله ویدا زمادی زما پلار کې به لګي وعدن علیه وعده کړی د دوی سره الله وعده حقا حق فی التورات په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې ول قران او په قران کې دا وعده حق دا او الله کړی دا په تورات کې ندی ذکر راغلیو، په انجیل کې مو په قران کې مستی چې تا جهاد کو مال جان وقت دی ولګو جنت بدر کو مخه. ومن آفا او سوک ته خبر کون کې بیا دی خپل لوز بن الله د الله نه د الله نه سو خلوص پوره کون کښتا نه کنه الله خلوص پوره کون کې دی. نو ګور الله چې کوم وعده سره کړی دی جنت ضرور به درکې ښا. نو فاستبشروا ببایعکم بس خوشاله شي په خپل بیاي او په خپل سودا الذي اغه سودا بایعتم می چې دا سودا کړی د پاغي الله سره ډېر ښه سودا الله یو کړه چې زما پلار کې چا جان مال وقت قربان ک او د بهترین سودا دو کړه. ګور دنیا کې څوک تجارت کوي نو چې کله یو سوداو کې شی ارزان والی او ګرانه خرج کی ویلا کړه راخه سودا مې وکړه ډېر منافع یې پکې وګټل. الله وی خ سودا دا دغه چې ته زما په لار کې مال جان وقت قربان کړه ته دې نه خ سودا بل نشته. اوس ګوره د دنیادارو خلکو ذهن خو دنیا ته ځي ای خو بس روپې کم او روپې زیاته دي ته ګوري. ته دیندار یې نو ته دې ته وګوره چې ما دا وخت څومره ډېر د الله درس لورکه قرآن له دا ما کامیابی حاصله کړه که ما خدمت ډېر وکړو دا ما کامیابی حاصله کړه. ګوره دې په جماعت کې مختلف ملګري وي لکه زه دلته مثال بدر کم شوبې دي مختلف ملګري خدمتونه کارونه کوي او چې کم ملګري زیات وخت ورکوي زیات خدمت کوي اذان زیات کړی نو دا د خپل فائدہ شو دا د ښه سودا الله سره لګیا د شروع کړی دا لکه یو کس خپل کارو کې بیا وټیم هم لګي وټیم څه مطلب چې زه پیسې ډېر وګټم نو دغه سې کم سړي چې خدمت کې ځان اخته ک او د دین کار کې وخت ډېر ولګو یې مال ډېر خرج کو یې جان ډېر وکړو او دا د بهترین سودا وکړه دې بده ته بهترین اجر ملاويږي. نو د دین بکار کې تخت ما چې بس یار ضرور زما نه اشار شه وګوره جمعات کې څه خدمت وکم صفائی وی چرته دی بل مرګري سره خدمتي ته سره کینما دا بل مرګري کمپیوټر کې لګیا دي د سره کار لګ کو ضرورت زو سره کینم چې لګ لاس پاو سره واړو کدا نور د فند ملګری دي سمسلې فند کې الکه دی میاش کې زبې او 100 روپے زیاتې درکمو فند برابر کا. اوس ګوره څومره چې زیات ته انوالومنت کې او استاد زیات کرداري دونو بستا عمل نامه خړه کی ستا وخت به قیمتي کی اجرنوم هم ډیر اخلي. نو ګوره الله وی کوم وعده چې ما سره کړی دا تدینه خبره کوون کې بل نشتا دې زیره واخله په دې خ سودا باندې او وذالک هو الفوز العظیم او دا خو کامیابی د عظیم شان د عظیم شان کامیابی ده چې څوک د سي بهترین سودا د الله په لار کې وکي. صحابه کرام هم داسیو چې ګور غیبا دنیام کولا خو دین بهم کو صحابه بارک راضی پلاس کې به دنیا او پزړه کې به دینو څه مطلب دنیاوی خپل کار کسب بهم کو دنیاوی کارونه بهم کول خو پزړه کې دینو ابار دنیا چې کماوي د دین مطابق کوله بل دنیاوی کار به د دین نه اړول نه زمونږ چې کله دنیاوی کار پیښ شنو بس الله دې معافیو کی د دین نه ورته چټیو هغه به داسې نه کول ای به دنیا کار خرابو خو د دین کار به نه خرابو هغه ځکه پاخي ایمان والو دا نن هم دا صفت پیدا کړي شو چې چا ایمان مضبوطی اوس درس ته کنه دا په یو قیمت هم پرې دا ګوره شل منټي 50 منټي دا درس قرآن دی نو دې ته راځه
دا مو چې زه بازار کې مې کار و یاره جهل ته تلم لیټ شوم یاره فلانکي ځای ته تلم دا شیطان ستا ملګری تا نه دومره بهترین اجر والا کار هغې د باندې پیرزو نه شو ته به وروستو کېدی چې راشي یا چوټي به مو کې سبا به م راشي خو د نن ورځې اجر هغه تا نه هغه شیطان خراب کړ نو دا د دین کارونو کې کوتاهي به نه کوې ښه نو خوشخبري ورکړه دې مؤمنانو ته التائبون العابدون الحامدون دا اوس اوصاف د مؤمنانو لس بیانوي چې د جهاد دپاره دا ضروري دي او الله رب العزت دې خلکو له جنت هم ورکوي ښه چې چا کې دا صفات دي دا صفات باطنی دي ظاهری دي بدنی ټولو ته شامل دی ښه التائبون دوی توبه ویستون کی دي مؤمنان داسې خلق دي چې توبې وباسي ګناه تې وشي نو زر توبه وباسي داسې نه کوي چې بس ګناه کوي او توبه نه وباسي نن سبا مؤمنان ډېر غافله دي ګناه کوي او بیا پې ښه زړه ورمي مطلب چې دا زه ښه کار کوم نو توبې هغه ذهن شیطان والا جوړ کړی چې مړه توبه ولې وباسي دا خو ته ښه کار کوي نو ګناه ورته ښایسته کړې ده او دا ډېر خطرناک عمل دی یو سړی وي چې کله ګناه وکړي نو متقي دا صفت دی چې د په زړه کې یره پیدا شي او د زر استغفار وایي د الله نه معافي غواړي توبه وباسي او دا کم چې بدکاره سړی وي په زړه مهر لګېږي دی چې ګناه وکړي که نه د هېڅ پروا نه نو دې ګناه پسې بله ګناه کوي بله ګناه کوي نو زړه تک تور شي اخره کې دې لګیایي ته په خپل سر کې دا نه وایي چې هلکه دا ګناه کوم دا خو زما نقصان دی دا خو زما عملنامه ډکه شو د ګناه نه سبا به الله ته مخامخ کېږم نو د سره دا احساس دی د مؤمن اولی صفت دا دی التائبون چې دوی بسي توبه ویستونکي به یې د هرې ګناه نه او العابدون عبادت کوونکي به یې تمام عبادات قلبیه ظاهریه بدنیه مالیه دې کې ټول عبادات راغلي یعنی مونځ او دس دا رنګ ظاهری ذکر اذکار په جبې په زړه په خوله په لاسونو جوارحو چې کوم عبادات دي بدنی عبادت مالی عبادت صدقه خیرات دا ټول دوی کوي دا عبادتونه پوره کوي اول حامدون ستاینه ویونکي دي د الله حمدونه ویونکي دي هر ټایم د الله حمد په خوله کې ښه د مؤمن دا نښه ده چې دی به ذکر اذکار کوي حمدونه د الله به 24 غنټې وایي نو هر کار بر د بهتري بیا او سلورم صفت الصائحون روزدار وي روزه نیونکي وي مؤمنان بسی روزدار د صائحون کی غنه معنی مفسرین کوي یو معنی روزدار مؤمنان روزه نیونکي دویم مجاهدین دریم هجرت کوونکي سلورم طالبان د علم چې د علم طلب پسې بګرځي او پینځم چلون کې خپل فکرون لپ توحید کې دا مانم پکې دغه صائحون چاته وي چې خپل فکر د الله د دین او توحید کې چلای او ګرځي ګوره دی وی چې نن به زه مدرسې ته ځم څه به زده کوم یار زه به درس لځم ځان له بل ملګري به هم دله به هم دعوت ورکوم ځان سره به بوزم نو صائحون د خپل فکر ګرځونکي په دې توحید کې د دین په کار کې او دا ګوره د مؤمنانو صفت خپل ذهن به داسې ګرځي ښه دله به چکر ورکې پسې اعتبار چې د دین کار کې زه به څنګه مخکې لاړ شم چاله به دعوت ورکم ستا به ذهن کې دا ګرځي ښه دا عالمان چې څومره دي که نه علما دي نو د دې په دې ذهن کې روزانه مسلې ګرځي دا دوی ځکه غور او فکر کوي او د دې عام او عابدانو نه درجه هم ډېر اوچته ده چې دوی ذهن او فکر ټول ورځ په دې مسایلو کې د دین په خبرو کې ګرځي دوی وایي چې دې مسلې به څه جوابي دا مسله څنګه ده فلانکي نه تپوس کړو هغه ته به دا جواب ورکو نو خامخا د دې د ذهن په یو مسله کې ګرځي را ګرځي بیا کم خلک چې د توحید او سنت دا میشن چلی دا کار کې د دعوت د قرآن د دوی ذهن په دې کې ګرځي نو ګوره ذهن ځان له داسې جوړ کې د دین کار سره مینه او شوق پیدا کې چې نن زه مدرسې ته ځم نو ځان سره به یو دوه ملګري نور هم بوزم خانن چې ما کومه خبره په درس کې واورېدې چې دا مې کړه یو نوې خبره به زه کور کې ټولو ته بیانوم اوس ګوره دا فکر دی چې کله چا سره دا فکري دل الله علم ورکوي ښه
او دا پوی ملګری دی. نو سایحون دغه معنا ده. او ورراکیون رکوع کوونکي دي، الساجدون سجده کوونکي دي، رکوع سجدې کوي یعنی منځونه ډېر کوي، وسره نوافل هر سم کوي. او الامرون حکم کوونکي دي بالمعروف په نیکو باندې، خلق د توحید او سنت طرف ته رابلي. او والناهون منع کوونکي دي خلق لره عن المنکر د بدونه، څومره بد کارونه دي شرکیات بدعات داینه خلق منع کوي. دا د مؤمن صفت بیخه چې دی به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. کم خکار دی خلق برابلی وتا په معروفاتو کې د ټولو نه اوچت معروف توحید دی، قرآن دی. وګوره قرآن ته خلق رابلی حکم ورته کوي. په منکراتو کې د ټولو نه بد منکر شرک دی او بدعت دی، نو د هغې نه به خلق منع کوي. اول حافظون لحدود الله، او حفاظت کوونکي دي د الله د احکامو د پولو. بل وګوره دوی د الله د احکامو او د باونډریانو خیال ساتي. د الله احکامو هغه باونډري کراس کوي نه. مؤمن دا صفت دی چې دی الله منع کړی دی او خبرې نه، او دی او په هغې نه ورځي. لکه څنګه چې د ملک بارډر یي که نه حدودي، نو ګوره ته بغیر اجازت د یو ملک بارډر نه بل بارډر ته نشي وړی دی، دا غیر قانوني عمل دی. دا ته بارډر چې کراس کړي نو دا شوی تا جرم وکړو، نو هغې په تا ډزم کولی شي. دقسې د الله د اسلام او د احکامو باونډریانې دي. استاد الله وی شرک بنه کې، او چې کوم خلک شرک کوي دا د الله حد کراس کوي. بدعت بنه کې دا چې کې نو د الله حد کراس کوي. ګناه بنه کې، بد نظری بنه کې، غیبت بنه کې، وغیرہ وغیرہ څومره چې دي. دا اوس چې ته څومره دا ګناهونه کې دا د الله حد کراس کې لګیا ہے، نو بیا به الله د باندې عذاب را لیږي. نو الله وی دا مؤمنان داسې خلق دي چې دی زما د حدود حفاظت کوي، د دې نه خپناړی بلکې دې کې دن نوسی. نو وبشر المؤمنین، زیر ورک مؤمنانو ته، داسې خلکو ته سوکا خوشخبری ورکا. دا د خوشخبری لایق خلق دي. دی له زیر ورکا خوشخبری ورکا، دا مؤمنان د خوشخبری قابل خلق دي. نو ګوره د الله صفات دا د مؤمنانو پکار دي. مؤمن له پکار دي چې بزان کې د الله صفات راولي. د سورې توبه دا او بل مخیات کې دا بیع ذکر شو چې الله سره بهترینه سودا وکړي. واخر دعوانا اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله سونو ملګری تر څو قرآن دراغلی ټول له بهر قدم نه کې ورکی، بیماران الله صحتونه ورکی، چا څه مشکلات الله مشکلات حل کی، الله د ګرمۍ د زور کم کی، خیر و رحمت بارانونه راووري. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من